स्क्रीन को शेयर करते हैं। www.incometax.gov.in पे हम जाएंगे। लॉगिन में जाएंगे। आईडी, पासवर्ड, फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। मतलब 19-20 का मैंने रिटर्न जो फाइल किया है, डाउनलोड फॉर्म। अब रिसीट डाउनलोड नहीं करनी है, फॉर्म डाउनलोड करना है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टर्नओवर मैंने कितना दिखाया है। देखो 132,010 बैंकिंग टर्नओवर। 132,010 और एनी अदर मोड मतलब कैश टर्नओवर 86,900। रिटर्न फाइल करते समय मैंने आपको दिखाया था टोटल टर्नओवर और रिसिप्ट। बस यहाँ नहीं 0, नहीं 1, नहीं 9, नहीं 8, नहीं 1, नहीं 8। नाउ नेट प्रॉफिट, બેંકિંગ નેટ પ્રોફિટ કેટલો એ એક્સીડિંગ 6% હોવો જોઈએ, અધરવાઇઝ ઓડિટ આવે। મેં તમને કીધેલું 63704 એપ્રોક્સિમેટલી 50% જેવું કહેવાય। કેશ નો એક્સીડિંગ 8% હોવું જોઈએ। 331477 टोटल प्रॉफिट 395181। ओके, और अदर सोर्स का इनकम कितना है? ये रहा। अदर सोर्स का इनकम कितना है? 44063। क्लियर है? सो अभी मैं ऐसा वर्किंग करूंगा, एक्सेल
इनकम एक्सपेंडिचर या जो कुछ भी एज्यूम करो, एंड लॉस एज्यूम करो, जो कुछ भी आप एज्यूम करो। ओके, सो मिडिल क्लास इनकम $818,910। यहाँ पे तो ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं करना है कि सोर्स का इनकम सोर्स का कितना है 444063। कम यहाँ पे कितना है 395181। कितना होगा, अभी थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, आपको पता चले उसके लिए। जैसे ये चला जाए, अभी मैं एक्सपेंस का लिस्ट ऐसा यहाँ पे डालूंगा कि जिसका टोटल इतना आ जाए, ठीक है। और मैं पहले मेरे बैंक चेक कर लूंगा, क्योंकि बैंक के ट्रांजैक्शन वाइट ट्रांजैक्शन, ठीक है। मान लो कि अभी इसमें एक और कॉलम ऐड कर देते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं सैलरी, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये परफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश में भी पेड करेंगे तो भी ओरिजिनली हमको दिखाना है, क्योंकि उनका प्रूफ MGVCL में होता है। सो ऐसे कंप्यूटर मेंटेनेंस या थोड़ा कम कर दे AMC। वैसे 30 PC है तो उसका हो ही जाएगा 30 PC का AMC अगर मंथ, लेकिन हम कम कर देते हैं 2000 या 2100 कैलकुलेट करें तो टोटल 30 PC है। तो AMC कंप्यूटर मेंटेनेंस, ठीक है। तो पेट्रोल है, बोनस है, मोबाइल एक्सपेंस है, और भी जो लिस्ट हमें बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है तो ये फिगर बढ़ा दो, कोई भी। मतलब अभी इसका टोटल कितना हुआ
406,066। अभी मैं और लिस्ट बढ़ाऊं या जो लिस्ट में से उनमें से फिगर ऐड कर दूं, बात खत्म। मान लो कितना डिफरेंस है मैं देख लूं यहाँ पे। सम भी मेरे को कितना लाना है, इतना लाना है, तो डिफरेंस कितना है वो चेक कर ले। 726 यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए तो जो लोग जिनका कारोबार मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, जो टर्नओवर लिमिट उससे कम है, अकाउंट्स लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस ITR 4 में जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका अकाउंट नहीं लिख सकते, ठीक है, तो आप उनका रिटर्न डायरेक्ट, छोटे लोग हैं वो ऐसा समझ, वो लोग ऐसा समझते हैं कि वैसे भी नहीं फाइल करते, उससे बेटर है कि फाइल करते हैं, वो अच्छा है। क्लियर है? ओके। अभी दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक चीज आपको माइंड में रखनी है, पहले गवर्नमेंट का एक्सपेंस डाल दो, दूसरा बैंकिंग, आपके जो बैंक है सेविंग अकाउंट उसके एक्सपेंस डाल दो, डिफरेंस जो बचा और हमें जो चाहिए वो अपने आप डाल दो, अकाउंट फाइनलाइजेशन हो गया उन लोगों का। क्लियर है? इनमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, ऑनलाइन में टोटल 2525 कैंडिडेट है और ऑफलाइन में भी 17 लोग हैं, बोलो कोई ना कोई क्वेश्चन हो तो मैंने कहो तम हमने कि जादू नहीं कर તમે તમને એવું ખબર હોવી જોઈએ કે નફા નુકસાનમાં શું આવે છે, એ બધું આમાં આવે, બરાબર છે કે તમને ખબર હોવી જોઈએ। તમને એવું લાગે છે કે ડેપ્રિસિએશન રહી ગયો, કઈ નહીં તો ઉપરથી ખર્ચો ઓછો કરી નાખો, મિલકત છે એનું ડેપ્રિસિએશન ગણવાનું છે, કઈ વાંધો નહીં, રહી ગયો તો આમાં મેં કયો ખર્ચો વધારે લખ્યો છે એ ડેપ્રિસિએશન ને જેટલો ઓછો કરી નાખો। પ્રેક્ટિકલ બનવાથી બહુ સરળ કામ થઈ જાય છે, આઈડિયા આવે છે। અને તમે પ્રોફેશનલી સૂટ બૂટ પહેરીને મગજમારી કરો તો એ બધું અઘરું થઈ જાય, વાંચો, ગોખો, લખો, માર્ક લાવો, ટેમ્પરરી ઇમ્પ્રેશન પાડો, ક્લાસમાં કદાચ 1 થી 3 માં નંબર આવ્યા હોય તો તમને બી ઈચ્છા થાય કે બધા મારી સામું જોવે, હા એ નેચરલ જ છે, બરાબર। પછી સર તમને એપ્રિસિએશન કરે, એ બધું સારું છે, પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, એની સાથે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ જ્યારે મળે ત્યારે લેતા, કારણ કે એ સરકારે સિસ્ટમ આપેલી છે, એમાં આપણે બદલાવ નહીં કરી શકીએ, આપણને જ્યારે ખબર પડે ત્યારે તો આપણે બદલાવ આપણી જાતે તો કરી શકીએ કે ભાઈ મને ખબર છે કે ભાઈ પ્રેક્ટિકલ થી કેટલો ફરક પડે। હવે તમે વિચારો આજનો લેક્ચર ના ભર્યું હોય, તમને કોઈ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ બનાવવાનું કે તો તમે પછી તમારે તમારી બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કરવું કે મને શેડ્યુલ 6 પ્રમાણે બેલેન્સ શીટ જોઈએ, આમ છે, ભાઈ તને નહીં આવતું સ્પષ્ટ કર્યું।
કાં તો તમે એને ઇગ્નોર કરો. તમે કોઈ વસ્તુને ઇગ્નોર કરો એ પણ એવું સૂચવે છે કે તમને નહીં આવડે. ક્લિયર થાય છે. અથવા ગલ્લા તલ્લા કર્યા કરો એ પણ એવું સૂચવે છે કે તમને નથી આવડતું. ઓકે, સો બોલો હવે તમે અહીંયા આગળ 16-17 જણ છો, અહીંયા આગળ અહીંયા 25-26 જણ છે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ આમ આદમી પાર્ટીનું આવડે કે ના આવડે? ક્લિયર? બસ એની બેલેન્સ શીટો જોઈ લે. એવા જ લોકોની બેલેન્સ શીટ કેવી જો મારી ભાષામાં, એકાઉન્ટન્ટની ભાષામાં આને વીક પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ કહેવાય અને વીક બેલેન્સ શીટ કહેવાય. પણ કશું નહીં એના કરતા તો વીક સારું. રિટર્ન ના ભરતો એના કરતા રિટર્ન ભરે સારું. રિટર્ન ભરતો હોય એના કરતા વીક પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ને વીક બેલેન્સ શીટ હોય તે સારું. અને એના કરતા નોર્મલ એકાઉન્ટ લખ્યું હોય તે સારું. ક્લિયર થાય છે? પછી આટલામાં કોઈને થાય કે ના પછી પકડાઈ જવાય તો શું થશે? એવું કોઈને થતું હોય પછી એવું કોઈને થાય છે કે આટલું તમે કર્યું અને પછી પકડાઈ જવાય ને મારું નામ આવે ને મને જેલમાં લઈ જાય તો પછી સર તમે શું કરશો? એવું કદાચ કોઈને થતું હોય તો એની સાથે આપણે ઇન્ટરેક્ટિંગ કરીએ. કદાચ 41 જણ છે, કોઈના માઇન્ડમાં એવો ક્વેશ્ચન આવે બી ખરો મેં રિટર્ન ભર્યું છે ને આ બધું ખોટું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ મને બેંકના મેનેજર પકડી જશે. કોઈ કશું જ તમને એટલા માટે ના કરે કારણ કે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ લખવાના નહીં. આમ ITR 4 માં પહેલા પહેલું ક્લિયર? ઓકે. અને પેલો તમારો વ્યક્તિ લોન માટે જશે ને જ્યારે તો એને તો લોન એની પ્રોપર્ટી પણ મળવાની છે. તમારા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ને બેલેન્સ શીટ પણ નહીં મળવાની. પણ તમારે પેલું કેવું કે પેલું કૃષ્ણ ભગવાને પર્વત ઊંચા કેમ પેલા બધા કેવું આમ કરતા હતા એવું તમારે બી કે જો મળી ગઈ ને લોન એટલા માટે કે તમને બીજો ક્લાયન્ટ મળે. બાકી તમે કશું કર્યું નહીં. પેલાને એની પ્રોપર્ટી પર લોન મળી છે કારણ કે એની પ્રોપર્ટી ત્યાં ગીરવે છે. પણ તમારે પેલું શું વાસ્તવમાં એવું કહેવાનું કે મળી ગઈ ને લોન બસ એટલે તમને એમ કે તમને કદાચ બીજું કામ આઈડિયા આવ્યો. ક્લિયર થાય છે? પેલો બી કે હા મળી ગયેલું કારણ કે એને બી ખબર ના હોય કે પ્રોપર્ટી પર મળી જાય. એવું લાગે કે આ તુષારભાઈ એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ બનાવીને મને લોન મળી. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અને બેલેન્સ શીટ બેંકના પ્રોટોકોલ છે. એને લોન સાથે કોઈ લેવા દેવા નહીં. હું નહીં કોઈ પણ બનાવે ને તો એની લોન પાસ થઈ જાય. સમજો એ પ્રોટોકોલ છે. ક્લિયર થાય છે? પણ મારે મારું પેલું સામાન જડાવવા માટે મારે કેવું પડે કે થઈ ગયું ને બધું કમ્પ્લીટ ચાલો સરસ તમારી દુકાન થઈ ગઈ. પણ મને ખબર છે કે મારાથી એની દુકાન થઈ જ નહીં એવું તો મને ખબર જ છે. બરાબર? પણ આઈસ્ક્રીમ ખાવા મળતો હોય તો હું ખોટું છું. બરાબર? સારો આઈસ્ક્રીમ બી સારો દુકાન બી સારી બે સારું બોલવામાં હું વાંધો આવે? કદાચ કોઈ કામ મળી જાય તો એના જેવો બીજો કોઈ એનો ભાઈ મળી જાય કે મારે બી લોન લેવાની ચલ ભાઈ આવતો એનો આઈસ્ક્રીમ ખાવા. સો કહેવાનો મારો મતલબ ખાલી એટલો છે કે તમે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ થઈ જાઓ તો કોઈની બી સાથે મેચ થઈ જશે. અને પ્રેક્ટિકલ નહીં થાવ તો કામ બી નહીં મળે પૈસા નહીં મળે. એટલે વ્યક્તિને જેવી જરૂરિયાત છે એવું કારણ કે એને જો તમે કામ નહીં કરો તો કઈ તમે એકલા નહીં. તમે એકલા છો કે તમે કામ નહીં કરો એટલે એનું કામ નહીં થાય એવું તો કઈ છે નહીં. બીજે કામ કરાવી દે. ક્લિયર થાય? એના કરતા તમારે એ જોવાનું કે તમારો સબસ્ટિટ્યુટ શોધે એના કરતા તમે સેજ નીચા નમીને કામ કરી દેવું સારું. બોલો છે કોઈને ઓનલાઈન માંથી ક્વેશ્ચન? હેલો સર. હા બોલો જીગરભાઈ.
અચ્છા, આપણે બેંકમાં જે આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અને બેલેન્સ શીટ રજૂ કરીએ તો એમાં નીચે બેંક વાળા સહી સિક્કા કોના માંગે? જે વ્યક્તિનું હોય એનું જ માંગે કે કોઈ સીએ બીએ ના માંગે? સીએ ના માંગે. સીએ ના સહી સિક્કા કરાવીને આપવાનું. ઓકે સર. ક્લિયર? સીએ ને પણ ખબર છે કે આઈટીઆર પોલ ભર્યું છે એટલે એકાઉન્ટ નહીં લખ્યું. એમાં તમારે ગભરાવાની કઈ જરૂર જ નથી. તમને જેવું લાગે કે સીએ મને હું કહેશે, કશું નહીં. એને તો સબ્જેક્ટ જ છે ને, એને તમારા કરતા વધારે નોલેજ છે એટલે એને એટલું તો ખબર જ હોય ને કે આઈટીઆર 4 ભરેલું છે એટલે આને ઇમેજનરી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ને ઇમેજનરી બેલેન્સ શીટ બનાવી છે. બરાબર છે. સારું છે, તમારી પાસે બનાવી તો 2000 માં કામ પડ્યું, મારી પાસે હોત તો 5000 લાખ. આઈડિયા આવે છે કે નહીં? થોડુંક પેલું બેલેન્સ શીટ નું સ્ટ્રક્ચર વ્યવસ્થિત હોય, થોડી ક્લિયરિટી સારી હોય, થોડુંક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સારું હોય, થોડુંક કોમ્પ્યુટેશન સારું હોય, થોડુંક તો સારું હોય. એનું એજ્યુકેશન એટલું બધું સરસ, સેલ્યુટ કરવા જેવું છે. આઈડિયા આવે છે? કારણ કે બહુ ઓછા લોકો સીએ થાય, એ બહુ ભાગ્યશાળી કહેવાય. અને પૈસા લે માન્ય છે, ક્લિયર થાય, રિસ્પેક્ટેબલ છે. વ્યક્તિ આજે મહેનત કરીને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થાય પછી 5000 લે તો ખોટું શું? બીજા સીએ પાસે જશે 7000 લેશે ત્યારે તમને પેલો યાદ આવશે કે ના ત્યાં કરાવી દીધું હોત તો સારું. ક્લિયર થાય? એ તો આપણે બી સીએ થયા તો આપણે બી 5000 જ લે. હું કરવા 2000 લઉં? હું બી સીએ થયો તો બી 5000 ના લે. મારી પાસે ક્વોલિફિકેશન નહીં તો પછી મને 2000 માં કામ કરું. 100 રૂપિયામાં બનાવી દેવી પડે બેલેન્સ શીટ. શું કરવાનું? 50 માં એવું કહી દેવાનું કે હું આપીશ 200 રૂપિયા લે. ચાલો, તમારે તમારો એક રેટ ધ્યાન રાખવાનું છે. કોમ્પિટિશન ના કારણે બહુ ઉતરી નહીં જાય તો શાકભાજી જેવું લાગશે. બરોબર છે કે મને કેટલા બધા એવું કહે છે કે સ્ટેશન પાસે તો 300 રૂપિયામાં સીએન પેલું રિટર્ન ભરે, તઈ ભરાય દે. ક્યાં ના પડે? કેટલા બધા તઈ આગળ તો ટેલીમાં 500 માં ચાલે, તઈ જતો રે. મેં ક્યાં તને બોલાયો છે? તારે મને કહેવાની શું જરૂર? એટલું કહેવાની શું જરૂર? તને ખબર જ છે કે ત્યાં છે તો મને ભાવ શું કરો કે? આઈડિયા આવ્યો કે નહીં? તને ખબર છે ને ત્યાં, તઈ જતો રે. ક્લિયર થાય? આ બધું તમને અનુભવે. અનુભવ ના હોય તો ના, કેમ કે છોકરાઓ જ બધું તમને શીખવાડે. બેલેન્સ શીટ બનાવતા બતાવી દઉં. ક્લિયર? બેલેન્સ શીટમાં કેવી વસ્તુ બતાવવાની કે જેમાં આપણને તકલીફ ના પડે? તો લાયબિલિટી સાઈડમાં એક તો કેપિટલ, બીજું ક્રેડિટર તમારા હાથમાં, ત્રીજું અનસિક્યોર લોન તમારા હાથમાં છે, અને કોઈ પેએબલ એમાઉન્ટ, માર્ચનું પ્રોવિઝન એપ્રિલમાં થયેલું હોય પેએબલ એમાઉન્ટ, એ તમારા હાથમાં. એ 4 વસ્તુ રાખવાની લાયબિલિટી સાઈડ. એસેટ સાઈડ શું બતાવવાનું? ફિક્સ એસેટ આપણા હાથમાં છે, ફર્નિચર, ફિક્સચર, 2 વ્હીલર, પ્રિન્ટર, કોમ્પ્યુટર. આ બધી એ વસ્તુ છે કે તમે કેશમાં લઈ શકો છો, સેકન્ડ હેન્ડ લઈ શકો છો, જે લેવો લઈ શકો છો. ક્લિયર થાય છે? લે બતાવી દેવાનું. પૈસા આપેલા હોય એ બતાવી શકાય, ડેટર્સ બતાવી શકાય, કેશ બતાવી શકાય. થઈ ગઈ બેલેન્સ. ક્લિયર? ટોટલ મારી દેવાનું. કઈ બાજુ ટોટલ વધે છે જોઈ લેવાનું. એસેટ સાઈડ વધે છે કે લાયબિલિટી સાઈડ વધે છે? એવું લાગે કે ટોટલ લાયબિલિટી સાઈડ વધી રહ્યું છે તો લાયબિલિટી ની રકમ ઘટતી હોય તો ઘટાડવાની, અથવા એસેટ ની રકમ વધારવી. દેવાદારો વધારતા વાર કેટલી? આઈડિયા આવે છે કે નહીં?
સ્ટોક બતાવી દેવો ક્લિયર એટલે નાનો વ્યક્તિ તો આમ બી તકલીફ નહીં ને મોટો હોય તો તકલીફ નહીં કારણ કે એને એકાઉન્ટ પરફેક્ટ આપ્યું એના ડેટા નાખવાના વ્યક્તિ મોટો હોય તો કાં તો તમને એકાઉન્ટનું કામ આપે તો તમને એકાઉન્ટ લખતા આવડે તો એકાઉન્ટ લખ્યા પછી એ જ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ઉતારી દેવાનું અને એ જ બેલેન્સ શીટ ઉતારી દેવાનું બરાબર કાં તો બીજાએ લખ્યું હોય તો કહેવાનું કે આને પરફેક્ટ લખ્યું છે હું ફાઇનલ નહીં કરું આ જ ઉતારી દઈશ બરાબર એટલે આની અંદર રિસ્ક જેવું કશું નથી પણ તમે જ અંદર અંદર ગભરાયા કરો તો પછી રિસ્ક જ રહેવાનું આઈડિયા આવે છે તમને હું શું કહેવા માંગુ છું કાં તો બીજો એકાઉન્ટ લખે તોય તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં લે બેકઅપ આવજો કાં તમારે લખવાનું તો તમને એટલું એકાઉન્ટ લખતા આવડવું જોઈએ રિસીવ પેમેન્ટ કોન્ટ્રા પરચેસ સર્વિસ ક્લિયર થાય છે સો આ બધી વસ્તુને લઈ અને આપણે આવી જ એક બેલેન્સ શીટ બનાવી દઈએ કેપિટલ 50,000 બોલી દઈએ જીરો હોય તો એ વાંધો નહીં પ્રોફિટ તો થવાનો જ છે આ પ્રોફિટ છે કેરી ફોરવર્ડ થશે ક્લિયર થાય છે જોઈ લો અને મારી પાસે એક ફોર્મેટ રેડી છે એટલે હું તમને એવું નહીં કે તમે જાતે એક્સેલમાં બનાવી દો એવું નહીં હું તમને એક્સેલનું ફોર્મેટ આપી દઈશ ફોર્મ્યુલા વાળું છે એટલે રકમ નાખશો એટલે પ્રોફિટ ઓટોમેટિક આવી જશે વ્યક્તિનું નામ ખબર પડી કે નહીં એક રેડીમેડ ફોર્મેટ છે મારી પાસે એ રેડીમેડ ફોર્મેટ હું આપી દઈશ જે લોકો પાસે ટેલી ના હોય સાંભળો 41 જણ જે લોકો પાસે ટેલી ના હોય એમના મમ્મી પપ્પા બ્રધર સિસ્ટરનો જીએસટી નંબર હોય તો મારી પાસે એક્સેલનું એક જીએસટીનું બિલિંગનું સોફ્ટવેર એક્સેલમાં બનાવેલું એક રેડી છે નામ લખે 18% લખે તો 9 ગણાઈ જાય ખબર પડી એને પીડીએફ કરી અને બજારમાંથી પ્રિન્ટ કાઢી આપી દેવાનું ટેલી લેવાની કઈ જરૂર નહીં સમજ પડે છે કે નહીં શું કહેવા માંગુ કોઈને બી જોઈતું હોય કહેજો બધા બહુ મને કહેશો તો ગ્રુપમાં નાખી દે કારણ કે બધાને એક એક કરીને આપું તો બધી બહુ વાર મજૂરી થઈ જાય બરાબર 5 જણને બી આપું તો બધે 5 ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપવું પડે એના કરતા ગ્રુપમાં હું મૂકી જ દઈશ જેનો ઉપયોગ હોય એને સેવેસ કરી પાર્ટીનું નામ લખી આઈજીએસ બહારની હોય તો આઈજીએસટી લખી કાઢવાનું બતાવી શકો પણ ટૂંકમાં એવું નહીં કે ભાઈ ધંધો કરતા હોય એટલે પપ્પા તમારે ટેલી જોઈશે ને આમ જોઈશે ને ખાલી બિચારા એક તો બેરે ધંધો કરતા એમાં તમે ટેલી આ બધું ગભરાઈ દો ધંધો ડાઉન થઈ જાય એમ સાચી વાત બેરે તો હિંમત કરીને ધંધો કરતા હોય એક તો કોમ્પિટિશન નું ટેન્શન તમે ઘરે ટેલી લેવું પડશે આમને સર કહેતા હતા આમ છે તેમ છે બહુ સ્ટ્રિક્ટ થઈ ગયું છે એટલે પપ્પા પાછા બિચારા અટવાઈ જાય એના કરતા બેટર છે કે લો ભાઈ બનાવી દો પ્રિન્ટ કાઢી લો પીડીએફ ક્લિયર 1 રૂપિયા 2 રૂપિયામાં પ્રિન્ટો નીકળે છે ને 2 રૂપિયાથી તો વધારે છે જ નહીં પ્રિન્ટનો ભાવ 50 પ્રિન્ટ નીકળે 100 રૂપિયા થાય ક્લિયર એકાઉન્ટન્ટને મોકલી દો તમે શીખ્યો તમારે લખી કાઢો સો બેલેન્સ શીટ જોઈ લઈએ બરાબર છે કેપિટલ
ડ્રોઈંગ, પ્રોફિટ બધું હોય. હજારની છે મારી, બરાબર. હવે પ્રોફિટ એડ કરી દેવાનું. $395,181. બરાબર. LIC ને બધું માઇનસમાં જાય, ડ્રોઈંગ ને બધું એ બતાવી દઉં, પણ શું પ્લસ થાય એ બતાવી દઉં. કેપિટલ પ્રોફિટ, બરાબર. લેસ શું થાય? દાખલા તરીકે ATC ના બધા ડિડક્શન બધા. સર મેડિક્લેમ ને હે? મેડિક્લેમ ને ATC અંતર્ગત LIC ATC ક્યાં બેટા મેડિક્લેમ? એના માટે તો આ આવે જો. જીવન ના લખવું પડે એટલે પછી લેસ તમે અંગત ખર્ચા માટે. માહીમાં બેન લીટા ના પાડો. શું કર્યા કરો તમે? ભણવામાં ધ્યાન છે કે આ લીટા પાડવામાં ધ્યાન છે તમારું? મારે આ બધું ઇરેઝ મારે કરવાનું પછી કરી નાખ્યું. સારું છે. તો પછી મારે અહીંથી ઇરેઝર લઈને આ બધું વર્કિંગ કરવું પડે, પણ તમે કરી નાખ્યું એટલે વાંધો નહીં. સારું. એથી મારે પછી ઇરેઝર લેવું પડે. એથી કયું? સારું સારું. પણ માહી બા મેં કરી નાખ્યું એટલે વાંધો નહીં. જો હવે અહીંયા આગળ ETC ને બધું વર્કિંગ કરી દીધું. ક્લિયર. લેસ કરીને જે તમારી રકમ આવે તે એ બહુ મગજમારી થાય તો ડ્રોઈંગ વધારી દેવાનો, ઘટાડી દેવાનો. ડ્રોઈંગ તો આપણા કંટ્રોલમાં છે, ઘરનો અંગત ખર્ચો. એટલે ડ્રોઈંગ ને એ તમારે શું કહેવાય, વજીર જેવું કામ કરો. તમારો મેળ ના બેસતો હોય ડ્રોઈંગમાં એડજસ્ટમેન્ટ કરી દેવો. એક એક્ઝામ્પલ આપું. ETC ફોર એક્ઝામ્પલ સમજાઈ દઉં. 60,000 છે. આ બસ એકલું ATD જ છે 24,000. ડ્રોઈંગ છે 1,000. એટલે કેટલા થાય? 50, 60, 1, 10 અને 24, 1, 34 થાય. હવે આ બે નું ટોટલ મારો પહેલા, બરાબર. અને 1, 34 માઇનસ કરો. એક 34 પહેલેથી માઇનસ જ કરી દઈએ. માઇનસ. ક્લિયર? એટલે પછી આ નહીં આવે કારણ કે આ બે થઈ ગયા પાછા, બરાબર. એટલે આપણે અહીંયા આગળ શું કરીએ? આ કઈ રકમ હતી? 311,181 હતું ને? 1 મિનિટ. પ્રોફિટ એટલે આ બે છે, બરોબર. આ બે નું ટોટલ આ બધાને ઇન્ટરનલમાં રાખવું પડશે અને નેટ કેપિટલ એક્સટર્નલમાં રાખવું પડશે. ક્લિયર? એટલે આ બે પ્લસ થઈ જશે, આ બે પ્લસ થઈ જશે અને 1, 34 માઇનસ થાય એટલે 311,181. કેપિટલ ને બધું અહીંયા આગળ આવી જશે. ક્લિયર? ઓકે. હવે ત્યારબાદ સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સ. unsecured loans from friends, relatives. Clear? એવી જ રીતે અહીંયા આગળ ફિક્સ એસેટ, દાખલા તરીકે ફર્નિચર છે. ફર્નિચર ફોર એક્ઝામ્પલ 85,000 નું છે. એનો ડેપ્રિસિએશન આપણે 15% પ્રમાણે ગણીએ, બરાબર છે. 85,000 ના 15% કેટલા થાય?
8,500 અને 4,250 એટલે 8 ને 4 12 12,750 થઈ ને 12 એક એની એક રકમ આવી જાય એવી રીતે આ બધી રકમ તમારે લખી અને આનું ટોટલ મારી દેવાનું સમ આ કેટલું થયું 362,011 થયું હવે અહીં માની લો ફોર એક્ઝામ્પલ કહું છું તમને કે ભાઈ અહીંયા આગળ 73,250 કે એક્ઝામ્પલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બરાબર છે ત્યારબાદ બીજી કોઈ મિલકત હોય દાખલા તરીકે પ્રિન્ટર છે આપણે એને એક્સટર્નલ માં મૂકી દઈએ ડેપ્રિસિએશન બાદ કરીને 14,000 થયા બરાબર છે પછી ફિક્સચર્સ છે ડેપ્રિસિએશન બાદ કર્યા પછી થયા રેડિએટર્સ છે ડેપ્રિસિએશન બાદ કર્યા પછી સોરી એમાં નહીં આવે એમાં 45,125 ક્લિયર પછી લોન ગીવન આને ખાલી રાખીએ હવે અહીંયા આગળ આ મૂકી દઈએ ક્લિયર હવે આનું ટોટલ માર દઈએ આનું ટોટલ સમ અહીંથી એક 51 આયા એટલે મારી પાસે હજુ બે વસ્તુ છે કેશ છે ફોર એક્ઝામ્પલ આને એમાં એડ કરી દઈએ કેશ ને મારું ટોટલ કેટલું થયું 183 મને ખૂટે કેટલા 178 હવે મારે આની અંદર કેટલા વ્યક્તિને બોલાવવાના 10 વ્યક્તિ બોલાવવા હોય તો 10 વ્યક્તિ કે જિગ્નેશ ને રોહિત અને સુનીતા ને બધા નામ નાખીને ખબર પડી કે નહીં ક્લિયર થાય એક જ વ્યક્તિને 1,78,000 તમારા એક તો તમારી પાસે કેશના ફાફા છે ઘણા લોકોને આપણે બેંકનું સેવિંગ એકાઉન્ટ જોઈએ ને તો 1,745 હોય ને લોન ગીવન આપે 242 એટલે તારા સેવિંગ એકાઉન્ટમાં આટલી બધી તકલીફ છે તો શું કરો તું 242 ની લોન આપે છે એવું થાય કે ના થાય એટલા બધાનું તો હું એવું જોયું છે એના સેવિંગ એકાઉન્ટમાં 242 હોય અને લોન ગીવન તું અરે સેવિંગ એકાઉન્ટમાં ખાલી 1,700 રૂપિયા હોય અને લોન ગીવન તું 242 તને પોતાને જ સેવિંગ એકાઉન્ટમાં બી 3500 રાખવાની તકલીફ છે ને બીજા બધાને 2,42,000 ની લોન આપે જેના કરતા તારું સેવિંગ એકાઉન્ટ તો પ્રોપર મેન્ટેન કર ક્લિયર થાય છે કે આ એક મેં તમને એક ઇમેજનરી બતાવ્યું છે બેંક લેવાની ને સર હે બેંક લેવાની કે નહીં લેવાની જો જે વસ્તુ મારી વાત સાંભળો હવે બીજી એક વસ્તુ બેલેન્સ શીટમાં કહી દઉં જે વસ્તુનો બીજો રેકોર્ડ હોય ને એ એકચ્યુઅલ લઈ લેવાની પેલા મેં તમને નફા નુકસાન ખાતામાં કેવું કીધું ગવર્નમેન્ટના ખર્ચા હા કોઈ એવું કે એફડી છે એફડી મૂકી દે તો એટલી લોન ઓછી બતાવી દેવાની ખબર પડી તમારું જે એકચ્યુઅલ છે જેટલું આવે એટલું તમારે ગડબડ કરવાની ઓછી ને એકચ્યુઅલ છે એ તો મંગાઈ લેવાનું એટલે બોલે નહીં કે આ રહી ગયું એટલે ભાઈ તારું કેટલું છે એટલે ચૂપ થઈ જાય પછી આપણી ગાડી ચાલુ થાય આ તો આપણે બેલેન્સ શીટ બનાવી પછી કે તમે રહી ગયું તમારું હવે એ હોય ડોબો છતાંય આપણી ભૂલો કાઢ્યા કરે પછી આપણે એને કહેવાનું કે તમારે મને આપવું નથી તમારે કહેવું ના જોઈએ એટલે વારે ઘડીએ એટલે આપણે એને પહેલા જે હોય તે પહેલા આપી દો બેલેન્સ શીટ બન્યા પછી ચેન્જીસ નહીં થાય પછી પાછળથી કહેતા નહીં ક્લિયર થાય આઈડિયા આવ્યો કે નહીં એટલે કહેવાનો મતલબ એની પાસે જે હોય તે પહેલા ટપકાઈ દેવાનું એટલે બેલેન્સ શીટમાં તમારે મગજમારી એટલી ઓછી ને લોન બતાવવાની ડેટર બતાવવાની ક્લિયર બોલો હવે બેલેન્સ શીટ બનાવતા આવડે કે ના આવડે સિમ્પલ ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ શું છે કે સામાન્ય લોકોનું તો તમે કામ સામાન્ય કરો પણ કામ વધારે હોય ને તો પૈસા અસામાન્ય મળે છે સમજ પડે છે ભલે તમે સામાન્ય કામ કર્યા કરો
હું તમને કહું, અમારે ત્યાં આગળ ઉર્વેશભાઈ કરીને છે, વાલિયાથી આવતા હતા, અત્યારે મહિને 3 લાખ રૂપિયા જેટલું કમાય. તમારી જે સોસાયટીમાં કોઈનો 70-80 હજાર પગાર હોય ને, તો એટલો બધો 4 ફૂટ અધ્ધર ચાલતો હશે, જેને આખા એરિયામાં એ જ માલદાર હોય. મારો 70,000 પગાર, એમાં 65,000 તો એના હપ્તામાં જતા હોય. 5,000 તો કડકો થઈ જાય તો બી એની મગજમારી બહુ હોય. બરાબર, વર્ચસ્વ તો એટલું બધું કરે, જાણે 10-15 લાખ કમાતો હોય મહિને. આઈડિયા આવે? કહેવાનો મતલબ છે, એમની પાસે વાલિયા રહે છે, વાલિયાના એટલા બધા ક્લાયન્ટ છે કે ખુશ થઈ જાય. 3-3 લાખ રૂપિયા મહિને આવે. એક્ઝિક્યુટિવ વ્યક્તિ બહુ ઊંચા હોદ્દા પર હોય ત્યારે 1.5 લાખ પગાર આપે છે. આવા સામાન્ય આવી બેલેન્સ શીટો બનાવ્યા કરવાના, આટલા રૂપિયા મળતા હોય તો શું ખોટું? સામાન્ય કામ બધું બહુ મળે ને ત્યારે પૈસા અસામાન્ય મળે છે. હું એવું કહેવા માંગુ છું, હું તમને એવું કહેવા માંગુ છું કે સામાન્ય જ કામ. હવે આવા સામાન્ય તમે 100, અને આનું સામાન્ય લોકો તમારી માઉથ પબ્લિસિટી બી બહુ કરે. પ્રોફેશનલ લોકો તો ઈગો જેટલો બધો હોય, માઉથ પબ્લિસિટી જ ના કરે તમારી. ખબર પડે છે કે નહીં? કારણ કે એ પાછા પ્રોફેશનલ ને કેવું હોય કે ભાઈ આ પાછું મારે એકાઉન્ટન્ટ ને થઈ જતો હશે, મારી બધી માહિતી મળી જશે, એવા દંડ નહીં મોકલવો. ડ્રેસમાં પણ એવું હોય ને કે જેથી ડ્રેસ લાવે ને અહીંથી નહીં, પછી એન્ટિક જેવું ના લાગે ડ્રેસ. ખબર પડે? કહેવાનો મતલબ શું છે કે પ્રોફેશનલ નું મગજ જ આવું. એટલે સાદા સાદા કામ એટલા બધા કરવાના, એટલા બધા પૈસા મળે કે જે પ્રોફેશનલ ને બી કમાતા બહુ તકલીફ પડે. સાંભળો, ખાલી એના પર પ્રોફેશનલ નો સિક્કો હોય, સાંભળો, એને બહુ તકલીફ પડતી હોય, પણ એ કોઈને કહેતો ના હોય. કેમ કે સાદું કરવું નહીં અને ઈગોમાંથી બહાર નીકળવું નહીં. ક્લિયર થાય? એટલે સાદા સાદા નાના નાના કામ કર્યા કરો, કોઈ તકલીફ નહીં. ઓકે, સો આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ નાઇસ ડે. બાય. Thank you, sir. બાય.